नमस्कार। आज गुरुवार फिर से हमारे सेक्युलर लोकशाही आंदोलन मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की मीटिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम जो विषय पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही मूल्यवान इसलिए है कि उसके बारे में पहले भी हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में बात कर चुके हैं हमारे फोरम में। अभी जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का पार्ट 2 आया है वो पार्ट 2 के सेबी से जुड़ा हुआ है, सिक्योरिटी एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हमें याद है कि लास्ट ईयर गत साल में हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट को देखते हुए केस फाइल किया गया था कि इसके बारे में रिपोर्ट के तहत इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो वो फर्म है हिंडनबर्ग वो तो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन फर्म है, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, हम सेबी को इसकी इंक्वायरी सौंपते हैं। तो सेबी को सौंपा गया इंक्वायरी। सेबी ने रिपोर्ट भी दिया, जैसे क्लीन चिट दे दिया, और फिर सबने मान लिया कि ये सेबी ने जो रिपोर्ट दिया है, क्लीन चिट दिया है, तो वो ठीक है। पर अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो बता रहा है कि सेबी के जो चेयरपर्सन है वो चेयरपर्सन खुद ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जो बोला था कि शेल कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और ये सब इलीगली सब ये हो रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले सेबी के चेयरपर्सन खुद है और उनके हस्बैंड भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो बात है हमारे यहाँ, तो वो उसका जवाब क्या है उसके बारे में अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेके काफ़ी देश में चर्चा चल रही है। सेबी के चेयरपर्सन ने डिनायल किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि इसके बारे में डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि एक रिपोर्ट आया है और ये सेबी का क्लीन चिट था, तो उसको फिर से कैसे लेना चाहिए, उसको रिपोर्ट का क्यों इम्पोर्टेंस है, और हमारे देश के इन्वेस्टर्स और पूरे देश के आम जनता भी उनको जानना ज़रूरी है कि जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो हमारे देश में है, स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने वाले, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे तो इन फ्यूचर बहुत बड़े पैमाने पे हमारे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी सफ़र करेगा। तो आज के हमारे वक्ता है प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह। आप जानते हैं उनको, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और ये ऐसे बहुत सारे जो विषय है उसमें उनकी बहुत जल्दी राय आ जाती है। अभी रिपोर्ट आया तुरंत उन्होंने बता दिया कि उनकी क्या राय है। बाद में बहुत सारे एवरी डे उनका कोई टॉपिक पे अपनी राय होती है और बहुत जल्दी और बहुत कॉम्पैक्ट रूप में, बहुत सरल भाषा में हमारे आगे रखते हैं। तो अभी मैं आज के हमारे वक्ता प्रोफेसर हेमंत कुमार भाई को रिक्वेस्ट करती हूँ उनकी बात बताने के लिए। धन्यवाद। નમસ્કાર. મૂવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી દ્વારા મને આપ સૌની સાથે આ વિષય પર વાત કરવા માટે મોકો મળ્યો છે, તે બદલ આયોજક શ્રી મીનાક્ષીબેનનો, ભાવિક રાજાનો અને સૌ મિત્રોનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. સૌપ્રથમ આપણે કેટલીક બેઝિક બાબતોને ધ્યાનમાં લઈએ તો પછી આપણે આ કૌભાંડના સંદર્ભમાં જે કંઈ વાતો છે તેને વધારે સારી રીતે સમજી શકીએ. 1991માં આપણે નવી આર્થિક નીતિની શરૂઆત કરી કે જેને આપણે ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણની નીતિ તરીકે ઓળખીએ. આ નીતિ આવ્યા પછી સરકારની એક ભૂમિકા એ રही કે અર્થતંત્રના જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં નિયમનકારી સંસ્થાઓ એટલે કે રેગ્યુલેટરી બોડીઝની રચના કરવામાં આવે. જેમ કે ટેલિફોન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ટ્રાઈની રચના થઈ, ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા. એવી જ રીતે વીજળી ક્ષેત્રમાં પણ રેગ્યુલેટરી સંસ્થાની રચના થઈ, CERC, સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન. અને રાજ્યોમાં એ રીતે જ રાજ્યોના પોતાના વીજ નિયમનકારી પંચો. તો આવી જ રીતે શેર બજારમાં અથવા તો મૂડી બજારમાં નિયમન કરવા માટે એક સંસ્થાની રચના કરવામાં આવી, એનું નામ સેબી છે.
સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા, સંસદના કાયદા દ્વારા આ બધી સંસ્થાઓની રચના થઈ છે. સેબીની પણ સંસદના કાયદા દ્વારા રચના થઈ છે અને એટલા માટે એ કાનૂની સંસ્થા છે, એ કાયદાની બહાર કામ કરનારી સંસ્થા નથી. એટલે એનો અર્થ એવો થાય કે એના કાયદામાં જે કંઈ લખવામાં આવેલું છે એ કાયદા મુજબના કાર્યો એણે કરવાના હોય. આ એક મહત્ત્વનો મુદ્દો આપણે ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ. બીજો એક મુદ્દો એ છે કે ગૌતમ અદાણી બહુ જ ઝડપથી દુનિયાના ધનવાન વ્યક્તિઓમાં સ્થાન પામ્યા. દાખલા તરીકે હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ નામની જે કંપની છે, અમેરિકન કંપની, કે જેણે આ અદાણીના સંદર્ભમાં ગોટાળા બહાર પાડ્યા, તો એ કંપની એમ કહે છે કે છેલ્લા 3 વર્ષમાં $10,000 કરોડ ભેગા કર્યા. આ 2023નો એણે આંકડો આપ્યો અને એમાં એણે એમ કીધું કે અદાણીની પોતાની મિલકત એ $12,000 કરોડ જેટલી થઈ ગઈ. આપણને સૌને ખબર છે કે ગૌતમ અદાણી દુનિયાના પહેલા 5 ધનવાનોમાં સ્થાન પામ્યા હતા અને અત્યારે પણ કદાચ હોય તો નવાઈ નહીં. હવે અગત્યનો મુદ્દો એ છે કે આ જે કંપની છે હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ, એ અમેરિકન કંપની છે અને એ સંશોધન કરનારી કંપની છે. એટલે એણે જાન્યુઆરી 2023માં જે અદાણીનું કૌભાંડ બહાર પાડ્યું, જ્યારે એ કૌભાંડ કહે છે, સ્કેમ કહે છે, અથવા ગોટાળા કહે છે, અથવા ગેરરીતિ કહે છે, એમાં એમણે એમ કહ્યું હતું કે ₹17,300 કરોડ ગોટાળા છે. આ બધા હિસાબી ગોટાળા છે, એટલે કે એકાઉન્ટિંગ સ્કેમ છે, અને સાથે સાથે શેર બજારમાં અદાણીની કંપનીઓના ભાવ ઊંચા નીચા જાય એને માટેનું કૌભાંડ છે. એટલે 2 બાબતો એણે જાન્યુઆરી 2023માં જે પહેલો કૌભાંડ રિપોર્ટ આપેલો એમાં કહી હતી. અદાણીની ઘણી બધી કંપનીઓ છે. બહુ જાણીતા પત્રકાર પરંજોય ઘોઘા ઠાકુરતાએ એને વિશે પુસ્તક લખી. આપણે એની ચર્ચામાં અત્યારે જતા નથી, પણ અદાણીની જે મુખ્ય 7 કંપનીઓ છે તે શેર બજારમાં નોંધાયેલી. એ ઉપરાંત એમની 200-250 જેટલી કંપનીઓ હોવાનો અંદાજ છે. એનો આંકડો સાચો આપણને ખબર પણ ના પડે કે ખરેખર એમની કેટલી કંપનીઓ છે. અદાણી જૂથે વિદેશોમાં શેલ કંપનીઓ ઊભી કરી, એટલે કે બનાવટી કંપનીઓ ઊભી કરી, અથવા તો બીજાઓએ જે બનાવટી કંપનીઓ ઊભી કરેલી એમાં સીધી કે આડકતરી રીતે અદાણીનું રોકાણ થયું અને પછી એ જ રોકાણ પાછું ભારતમાં આવ્યું અને એને પરિણામે શેર બજારમાં અદાણીની કંપનીઓના શેરના ભાવ વધ્યા. આવા પ્રકારની વાત એ હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ કંપનીએ જાન્યુઆરી 2023માં કરી હતી. એનો એક દાવો હતો અને એ દાવો એ હતો કે ગૌતમ અદાણીના મોટા ભાઈ વિનોદ અદાણી એ આમાં સંડોવાયેલા છે. એટલે કે જે શેલ કંપનીઓ છે એ શેલ કંપનીઓના સીધી કે આડકતરી રીતે વિનોદ અંબાણી માલિક છે. અને હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચે એવું કહ્યું હતું કે વિનોદ અંબાણી પોતે અથવા એમના સાથેના કેટલાક લોકો એ 38 જેટલી શેલ કંપનીઓ ઉપર અંકુશ ધરાવે છે કે જે કંપનીઓએ ભારતના શેર બજારમાં સીધી કે આડકતરી રીતે મૂડીરોકાણ કરેલું છે. આ જે મૂડીરોકાણ અંગેનો મામલો જાન્યુઆરી 2023માં બહાર પડેલો, એ મામલા વિશે હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ કંપનીએ ફરી એકવાર પોતાની વાત રજૂ કરી, ફરીથી એક કૌભાંડ બહાર પાડ્યું એમ પણ કહી શકીએ. હવે આપણે જરા જાન્યુઆરી 2023ના સંદર્ભ સાથે વાત કરીએ. જ્યારે હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ કંપનીએ આ કૌભાંડ બહાર પાડ્યું ત્યારે એમણે એમ કહ્યું હતું કે આ નાણાંની હેરફેર કરવામાં આવે, મની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવે છે. એટલે કે એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં ગેરકાયદે નાણાં જઈ રહ્યા છે
અથવા તો ગેરકાયદે કંપનીઓમાં નાણાં જઈ રહ્યા છે અને પછી એ ભારતમાંથી જાય છે અને ભારતમાંથી પાછા આવે, આવું એમણે કહ્યું હતું. એ પછી એટલે જાન્યુઆરી 2023માં આ હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચનો રિપોર્ટ આવ્યો. પછી માર્ચ 2023માં સર્વોચ્ચ અદાલતે એક સમિતિ નીકળી. એ સમિતિના 6 સભ્યો હતા અને આ સમિતિને સર્વોચ્ચ અદાલતે એવું કામ સોંપ્યું કે તમે અદાણી જૂથની કંપનીઓ અને બીજી કંપનીઓ પણ જો કાયદાનો ભંગ કરતી હોય તો તેની તપાસ કરો. અને સેબી એ મૂડી બજારનું નિયમન કરનારી સંસ્થા છે, એટલે એણે એનું કામ યોગ્ય રીતે કર્યું કે ના કર્યું તેને વિશે પણ તપાસ કરો. સર્વોચ્ચ અદાલતે એ ઉપરાંત સેબીને પણ એમ કહ્યું કે તમે અદાણી જૂથની કંપનીઓ વિશે તપાસ કરો. આટલેથી વાત આમ જવું તો પતી જવી જોઈતી હતી, કારણ કે 6 જણાની નિષ્ણાતોની સમિતિ અને સેબી પોતે તપાસ કરે તો અદાણીના ગોટાળા છે કે નહીં એની આપણને ખબર પડે. પણ એવું કંઈ કશું થયું નહીં. કેમ ના થયું એ એક બીજો મુદ્દો છે અને એની વાત આપણે પછી કરીએ. મે 2023માં એટલે બીજા 2 મહિનામાં નિષ્ણાત સમિતિએ એવું કીધું કે સેબીએ જે તપાસ કરી છે એમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે બધું બરાબર છે. આવું કોણ કહે છે? સુપ્રીમ કોર્ટે નિમેલી 6 જણાની સમિતિ સેબીનો અહેવાલ ટાંકીને એવું કહે છે કે બધું બરાબર છે, કોઈ ગોટાળા છે નહીં અને અદાણી કંપનીઓમાં જે વિદેશી કંપનીઓ દ્વારા રોકાણ કરવામાં આવે છે એમાં કોઈ ગેરરીતિ થઈ જ નથી. પછી સર્વોચ્ચ અદાલતે એમ કહ્યું કે આ હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ કંપની તો પોતે શેર બજારમાં રોકાણ કરનારી કંપની છે, અમેરિકાની કંપની છે, એની ઉપર કેવી રીતે વિશ્વાસ મુકાય? એટલે સેબી જે કહે છે એના ઉપર તો આપણે વિશ્વાસ મૂકી શકીએ, કારણ કે સેબી એ ભારતની સંસદ દ્વારા કાયદા દ્વારા રચાયેલી સંસ્થા છે, કાનૂની સંસ્થા છે. એટલે સર્વોચ્ચ અદાલતે એમ કીધું કે સેબી જે કંઈ કહે છે તે બધું સાચું છે, એટલે કે કોઈ ગેરરીતિ કરવામાં આવી નથી. એટલે જાન્યુઆરી 2024માં એટલે આ વર્ષના આરંભમાં સર્વોચ્ચ અદાલતે સેબી દ્વારા જે તપાસ થઈ તેને યોગ્ય ગણી, છેવટની ગણી અને એમાં એસઆઈટી એટલે કે સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ અથવા તો સીબીઆઈની તપાસ કરવાનો ઇનકાર કર્યો. એટલે આ 2 તપાસ થાય એને માટે સર્વોચ્ચ અદાલતે મંજૂરી આપી નહીં. એ પછી જે બીજો ઘટસ્ફોટ થયો તે હમણાં થયો. એટલે હમણાં જે વાત આવી છે તે આ જાન્યુઆરી 2023માં જે કંઈ રિપોર્ટ હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ કંપની દ્વારા જાહેર કરાયો હતો એના સંદર્ભમાં આવી છે. હિન્ડનબર્ગ રિપોર્ટ અત્યારે શું કહે છે? અત્યારે એવું કહે છે કે સર્વોચ્ચ અદાલતે સેબીને આદેશ આપેલો કે તમે અદાણી કંપનીઓના સંદર્ભમાં તપાસ કરો અને કોઈ ગેરરીતિ થઈ છે કે નહીં, કોઈ કૌભાંડ થયું છે કે નહીં એને વિશે તપાસ કરો. સર્વોચ્ચ અદાલતે આવો આદેશ આપ્યા પછી સેબીએ કોઈ તપાસ જ નથી કરી એવો આરોપ હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ કંપની દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે અને એવું કહી દીધું સેબીએ કે બધું બરાબર છે. હવે આવું સેબીએ કેમ કહ્યું એ હવે હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ કંપનીએ જાહેર કર્યું. એમણે એમ કીધું કે સેબીના જે ચેરપર્સન છે અત્યારે માધવી બુચ અને એમના વર ધવલ બુચ, આ બંને જણાએ ભારતના શેર બજારોમાં અદાણીની કંપનીઓમાં જે વિદેશી કંપનીઓ મૂડીરોકાણ કરે છે એ વિદેશી કંપનીઓમાં રોકાણ કરેલું. એટલે એનો અર્થ શું થયો કે માધવી બુચે અદાણી સામે કોઈ તપાસ ના કરી એનું કારણ એ છે કે માધવી બુચ આડકતરી રીતે, સીધી રીતે નહીં પણ આડકતરી રીતે એ અદાણી કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા છે. હવે આ બાબત બહુ મહત્વની છે. ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે વરને કોણ વખાણે? વરની માં વખાણે. એટલે સેબી છે તે અદાણીની માં કહેવાય.
અને સેબીના ચેરપર્સન માધવી બુચ એ અદાણીની કંપનીઓમાં જો રોકાણ કરનારા હોય તો પછી માધવી બુચ કેવી રીતે તપાસ કરે? કારણ કે એનો રેલો તો સીધો એમના નીચે આવે, એવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય. એટલે હિન્ડનબર્ગ દ્વારા એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો કે વિદેશી ફંડોમાં જે રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે એ રોકાણ દ્વારા માધવી બુચને અને એમના વરને ધવલ બુચને ફાયદો થયો છે, નફો થયો છે. માટે એ લોકો સેબીમાં રહીને પણ તપાસ કરતા નથી અને એને પરિણામે અદાણી કંપનીઓનું જે કૌભાંડ છે તે બહાર આવતું નથી. મિત્રો, આમાં અગત્યનો મુદ્દો એ છે કે સેબીનું કામ જ કૌભાંડો શોધી કાઢવાનું છે, ગેરરીતિ શોધી કાઢવાનું છે અને સાથે સાથે એ જોવાનું છે કે આ જે કરનારા છે એમને સજા થાય. કારણ કે ભારતની સંસદ દ્વારા સર્જવામાં આવેલી સંસ્થા છે. હવે સેબીના અધ્યક્ષ માધવી બુચ પોતે અદાણીની કંપનીઓમાં આડકતરી રીતે રોકાણ કરનારા હોય તો એનો અર્થ એવો થાય કે સંસદના કાયદા દ્વારા રચવામાં આવેલી સંસ્થા એ જેને નિયમન કરવાનું છે, રેગ્યુલેશન કરવાનું છે, એ રેગ્યુલેશન કરતી જ નથી. એના પોતાના કામમાંથી જે ચાતરી જાય એ મહત્વનો મુદ્દો એ હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ કંપની દ્વારા કહેવામાં આવ્યો. મિત્રો, હવે સવાલ ઉભો એ થાય છે કે આ જે વિદેશી કંપનીઓ આવી અને ભારતના શેર બજારમાં રોકાણ કર્યું અદાણીની કંપનીઓમાં, એ કોણ છે? તો એના નામ બોલવા જઈએ તો બોલતા ના ફાવે એવા પણ કેટલાક નામ છે અને એટલા બધા નામો છે કે કઈ કંપનીના માલિક કોણ છે, એક કંપનીની માલિકી બીજી કોઈ કંપની ધરાવે છે, એક કંપની બીજી કંપનીમાં રોકાણ કરે છે, બીજી કંપની ત્રીજીમાં રોકાણ કરે છે, ત્રીજી કંપનીને ચોથી રોકાણ કરે છે, ચોથીને પાંચમી ભેગી થઈને બેમાં રોકાણ કરે છે અને આ બધામાંથી કેટલીક કંપનીઓમાં માધવી બુચે રોકાણ કરેલું છે અથવા તો ધવલ બુચે રોકાણ કરેલું છે. મિત્રો, ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં પહેલે પાને એક મોટો ચાર્ટ છપાયો હતો, ફ્લો ચાર્ટ છપાયો હતો કે આ કંપની પછી આ કંપની પછી આ કંપની પછી આ કંપની પછી વચ્ચે આ કંપની પછી એ પહેલી કંપનીની આ કંપની પછી એમાંથી આમ ત્રીજી કંપની, આમ ચોથી કંપની, પછી આ ચોથી ને પાંચમી ભેગી થઈને આમ કંપની વગેરે વગેરે. એટલે આપણને આ સમજણ ના પડે એવા પ્રકારનું કંપનીઓનું માળખું છે. પણ જે વિદેશી કંપનીઓ ભારતના શેર બજારમાં રોકાણ કરે છે અને આ અદાણીની કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે એને વિશે હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ કંપની શું કહે છે? હિન્ડનબર્ગ કંપની એમ કહે છે કે બે જગ્યાએથી આ અદાણીની કંપનીઓમાં રોકાણ આવ્યું છે. ક્યાંથી આવ્યું છે? તો એક છે તે બર્મુડાથી આવ્યું છે. આપણને ખબર છે ને, પેલો બર્મુડા ટ્રાયેંગલ કહે છે, એટલે કે બર્મુડા એક ટાપુ છે એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં, એટલે યુરોપ અને અમેરિકા વચ્ચે જે મહાસાગર, તે એટલાન્ટિક મહાસાગર, એમાં એક નાનકડો ટાપુ છે અને એની આજુબાજુનો કેટલોક વિસ્તાર એવો છે કે તેની ઉપરથી કોઈ વિમાન જો પસાર થાય તો એ અદ્રશ્ય થઈ જાય, ખબર ના પડે ક્યાં ગયું. એટલે આ બર્મુડાનો સ્વભાવ છે, બરાબર. એટલે અહીંયા જે કંપનીઓ કામ કરે છે એ કેવી રીતે કામ કરે છે એ આપણને ખબર જ ના પડે, જાણે કે અદ્રશ્ય રીતે કામ કરે છે એવું પણ કહી શકાય. હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ કંપની આવું કહે છે કે આ એટલાન્ટિક મહાસાગરનો બર્મુડા ટાપુ છે એ અંગ્રેજોના કબજામાં છે. પાછો અત્યારે એ સ્વતંત્ર દેશ નથી, એ અંગ્રેજોના કબજામાં છે, એટલે કે અંગ્રેજોનો ગુલામ દેશ છે. એની વસ્તી ફક્ત 63,000 છે અને એનો વિસ્તાર માત્ર 53 ચોરસ કિલોમીટર, એટલે અમદાવાદના વિસ્તાર કરતા એ 10મા ભાગનો વિસ્તાર થયો લગભગ. હવે આટલી ઓછી વસ્તી ધરાવતો દેશ, નાનકડો ટાપુ, આટલો ઓછો વિસ્તાર ધરાવતો ટાપુ, એની કંપનીઓ ભારત જેવડા મોટા દેશના મોટા શેર બજારના મોટા માલિકોની મોટી કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. બોલો, આશ્ચર્યની વાત છે કે નહીં?
કેટલી બધી આશ્ચર્યની વાત છે. અને એમાં પછી આ હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ એમ કહે છે કે આ જે કંપનીઓ છે એમાંની કેટલીક કંપનીઓમાં માધવી બુચનું રોકાણ છે, એમને ફાયદો થાય છે, અને એટલા માટે એ સંશોધન કરતા નથી, સેબી સામે તપાસ કરતા નથી યોગ્ય જે રીતે થવી જોઈએ તે રીતે કાયદા મુજબ, અને બધું બરાબર ચાલે છે, કોઈ ગેરરીતિ થઈ નથી એવું કહે છે. બીજો એક દેશ કયો છે, આ પણ એક આશ્ચર્યજનક બાબત છે. એ દેશ છે મોરિશિયસ, કે જ્યાંથી આ રોકાણ આવ્યું છે અદાણીની કંપનીઓમાં. મોરિશિયસની વસ્તી કેટલી છે? 13 લાખ. એ ત્યાં આવેલો છે, અરબી સમુદ્રમાં આવેલો છે, અથવા હિન્દ મહાસાગરમાં આવેલો ટાપુ છે એમ પણ કહી શકાય. આવડા નાના દેશોની કંપનીઓ એમની પોતાની જીડીપી કરતાં પણ વધારે રોકાણ એ ભારતના શેર બજારમાં કરે તો આપણને આશ્ચર્ય ના થાય? થાય જ. તો સવાલ ઉભો એ થાય છે કે આટલું મોટું રોકાણ આટલા નાના દેશોની કંપનીઓ કેવી રીતે કરાય છે? આ તો આને FII અથવા તો FPI તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણ, ફોરેન ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, FII. હવે એને ફોરેન પોર્ટફોલિયો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે FPI તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એટલે વિદેશોમાંથી જે રોકાણ ભારતના શેર બજારમાં આવે એ આ FPI અથવા FII કહેવાય. તો આ FPI રોકાણના ગરબડ ગોટાળા છે એવો દાવો હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ કંપની દ્વારા કરવામાં આવેલો છે. મિત્રો, આ તો FII ની વાત થઈ, FPI ની વાત થઈ. FDI એટલે શું? ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, કે જેમાં વિદેશી કંપનીઓ ભારતમાં આવે ને ભારતમાં મૂડી રોકાણ કરે, એટલે કે વસ્તુઓ અને સેવાઓ ઉત્પન્ન કરે, ઓફિસો ખોલે, કારખાના નાખે અથવા કારખાના ખરીદી લે, ઓફિસો ખરીદી લે, આવું ફિઝિકલ મૂડી રોકાણ કરે, એને FDI કહેવાય. આશ્ચર્યની વાત છે કે આ FDI સૌથી વધારે ક્યાંથી આવે છે ભારતમાં? તો મોરિશિયસથી આવે. 13 લાખની વસ્તી ધરાવતો મોરિશિયસ નામનો દેશ એ 140 કરોડની વસ્તીના શેર બજારમાં રોકાણ કરનારો મોટો દેશ છે. એવી જ રીતે FDI કરનારો પણ સૌથી મોટો દેશ છે. ભારતમાં જેટલું FDI આવે છે, ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવે છે, એનું ચોથા ભાગનું એટલે કે 25% જેટલું મૂડી રોકાણ તો માત્ર મોરિશિયસમાંથી આવે. 13 લાખની વસ્તી. બીજું ક્યાંથી આવે છે? સિંગાપુરથી આવે. એની વસ્તી કેટલી છે? લગભગ 60 લાખ. અમદાવાદ કરતા નાનું છે સિંગાપુર. એનું મૂડી રોકાણ કેટલું છે ભારતમાં FDIમાં? 23%. એના પછી અમેરિકા આવે, બોલો. એના પછી નેધરલેન્ડ આવે, એના પછી જાપાન આવે. મોરિશિયસ અને સિંગાપુર સૌથી પહેલા આવે. હવે આવું બધું કેમ થાય છે? તો એનું એક અગત્યનું કારણ છે કે આ બધા દેશોને ટેક્સ હેવન દેશો તરીકે ઓળખવામાં આવે. ટેક્સ હેવન દેશનો અર્થ શું છે? તો કે એમને ત્યાં તમે મૂડી લઈને આવો અને ગમે તેટલી મૂડી પેદા કરો, ગમે તેટલું કમાવો, સરકાર એના ઉપર ટેક્સ નાખતી નથી અથવા તો બહુ ઓછો ટેક્સ નાખે, અને એટલા માટે એમને ટેક્સ હેવન દેશો કહેવામાં આવે છે. હવે એ વાત સાચી કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કોઈ દેશ ઉપર એવી તો ફરજ પાડી ના શકાય કે તમે તમારે ત્યાં આટલો વેરો તો નાખો જ, એવું તો શક્ય નથી. એવી કોઈ સમજૂતી હજુ સુધી થઈ નથી. કરવી જોઈએ, થવાની વાત હતી, થોડીક થઈ છે પણ ખરી, પણ આ જે ટેક્સ હેવન દેશો છે એમને કશું લાગુ પડતું નથી. એટલે પરિણામ શું આવે છે કે આ ટેક્સ હેવન દેશોમાં નાણાંની હેરફેર થાય છે. એટલે અહીંયા એક કંપની હોય, એમાં કાળું નાણું પેદા થાય, એ કાળું નાણું પછી આ ટેક્સ હેવન દેશોમાં જાય, મોરિશિયસમાં જાય કે બર્મુડામાં જાય કે સિસિલીમાં જાય કે સિંગાપોરમાં જાય, પછી ત્યાંથી ભારતમાં આવે ને તો એ સફેદ થઈ જાય. એટલે પહેલા કાળું નાણું હોય અહીંથી જાય ત્યારે, પણ પાછું આવે ત્યારે સફેદ થઈ જાય. આને કાચિંડો ના કહેવાય, હો, રંગ બદલાઈ જાય એનો, પણ એને કાચિંડો ના કહેવાય, આને વિકાસ કહેવાય. એટલે ભારતમાં જે વિદેશી મૂડી રોકાણ આવી રહ્યું છે એમાં પણ આવો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. આવું FDI કેટલું છે? તો
તો આવું એફડીઆઈ કરનારી જે કંપનીઓ છે એ કંપનીઓની સંખ્યા આશરે 5,000 કરતા વધારે. તો પછી આ શેર બજારમાં મૂડીરોકાણ કરનારી કંપનીઓ કેટલી? એ આમ તો જુઓ તો દર મહિને બદલાઈ જાય અથવા દર 15 દિવસે બદલાઈ જાય, સંખ્યા એની બદલાતી રહે છે. પણ માર્ચ 2024 નો આંકડો એમ કહે છે કે શેર બજારમાં રોકાણ કરનારી આવી કંપનીઓ કે જે એફપીઆઈ રોકાણ કરે છે એમની સંખ્યા 11,219 છે. આમાંની કેટલીક કંપનીઓ મોરિશિયસની છે, આમાંની કેટલીક કંપનીઓ બર્મુડાની છે કે જેમાં અદાણી કંપનીઓ દ્વારા પછી ભારતમાં શેર બજારમાં રોકાણ થાય છે. આ દ્રષ્ટિએ જો તમે જુઓ તો મને લાગે છે કે આ ટેક્સ હેવન દેશો એ ધનવાનો અને ધનવાન કંપનીઓએ પોતાનું કાણું નાણું ભેગું કરવા માટે જ ઊભા કર્યા છે. આવું આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ, નહીં તો ટેક્સ હેવન દેશોની જરૂર શું છે? એનો અર્થ જ એવો થાય છે કે કાળા નાણાંને સફેદ કરવા માટે અથવા કાળું નાણું સંગ્રહી રાખવા માટે આ ટેક્સ હેવન દેશો નામનું એક ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું છે. મિત્રો, આ અદાણી કૌભાંડનો હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ કંપનીનો મામલો થયો, પણ એ સિવાય પણ એક બીજું કૌભાંડ એ OCCRP દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલું, એ પણ 31મી ઓગસ્ટ 2023 રોજ બહાર પાડવામાં આવેલું. આ OCCRP એ દુનિયાના પત્રકારોનું એક જૂથ છે અને એણે આ કૌભાંડ બહાર પાડેલું. અને આ કૌભાંડ અંગેના જે દસ્તાવેજો હતા તે લંડનનું છાપું ફાઇનાન્શિયલ ટાઈમ્સ અને ધ ગાર્ડિયન એમ 2 છાપાને એમણે આ દસ્તાવેજો આપ્યા હતા કે જે પછી દસ્તાવેજોને આધારે આ 2 છાપાઓએ અદાણીનું કૌભાંડ બહાર પાડે. હવે આ બધા દુનિયાના પત્રકારો છે. આ કોઈ હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ જેવી શેર બજારમાં રોકાણ કરનારી અને અદાણીના શેરના ભાવ ઘટી જાય એટલે ખરીદી લેવાય, પછી અદાણીના શેરના ભાવ 2-4 મહિના પછી વધી જાય એટલે વેચી દેવાય ને એમાંથી નફો થાય, એવું કરનારી હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ કંપની નથી આ OCCRP. એ પત્રકારોનું જૂથ છે જેમને કોઈ રસ નથી પૈસા કમાવામાં. આ રીતે એમણે પણ કૌભાંડ બહાર પાડેલું. હવે એ કૌભાંડ તો જરા વિચિત્ર પ્રકારનું હતું, કારણ કે કોણે ક્યાં સોદા કર્યા, કેવી રીતે કર્યા, અને 2 કંપનીઓ છે તે 2 કંપનીઓ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડનો ઉપયોગ કર્યો અને એને પરિણામે ભારતના શેર બજારમાં એ 2 કંપનીઓ દ્વારા રોકાણ કરવામાં આવ્યું. એટલે કૌભાંડ અદાણીના 2 જણાએ બહાર પાડ્યા છે, બરાબર. અને આજે OCCRP દ્વારા કૌભાંડ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું તેમાં પણ આ જ પ્રકારની ટેકનિકલ બાબતો છે અથવા મોડસ ઓપરેન્ડી છે. એટલે બંને કૌભાંડની રીત તો એક જ છે, બરાબર. મારે આપને યાદ દેવડાવવું જોઈએ કે 1991માં જ્યારે આપણે નવી આર્થિક નીતિની શરૂઆત કરી પછી બીજે જ વર્ષે હર્ષદ મહેતા નામના એક યુવાન માણસનું જબરજસ્ત કૌભાંડ થયું. પછી એમને પકડવામાં આવ્યા હતા, જેલમાં મરી ગયા એ. પણ એમનું કૌભાંડ કેટલું હતું તો કે 10,000 કરોડ રૂપિયાની આસપાસનું હતું. આ 1992નો આંકડો છે. પછી રિઝર્વ બેંકના ડેપ્યુટી ગવર્નર જાનકીરામન હતા. આ S જાનકીરામનના અધ્યક્ષ પદે એક સમિતિ નિમાઈ હતી આ કૌભાંડની તપાસ કરવા માટે. અને એ સમિતિએ એનો જે અહેવાલ આપ્યો ને એમાં એવું કહ્યું કે આ કૌભાંડ કદાચ 53,000 કરોડ રૂપિયાનું હોઈ શકે. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે જાનકીરામનને પોતાને સમજણ નહીં પડતી કે ખરેખર કેટલી રકમનું હર્ષદ મહેતાનું કૌભાંડ હતું. મનમોહનસિંહ તે વખતે દેશના નાણાપ્રધાન હતા અને મનમોહનસિંહે પોતે પણ કહેલું કે આ એક ટેકનિકલ કૌભાંડ છે. અને વાત સાચી કે મારા તમારા જેવા સામાન્ય માણસોને આ ટેકનિકલ કૌભાંડમાં કેવી રીતે ખબર પડે? કારણ કે આ બધો ફાઇનાન્શિયલ ઇકોનોમિક્સનો સવાલ છે. આ એક નવી બ્રાન્ચ છે ઇકોનોમિક્સમાં અને મોટે ભાગે શેર બજાર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડો, પેન્શન ફંડો વગેરે સાથે સંકળાયેલી બ્રાન્ચ છે.
એમાંના ઘણા બધા અર્થશાસ્ત્રીઓ એવા છે કે જેમને આ બ્રાન્ચમાં કામ કરવાના માટે, સંશોધન કરવાના માટે નોબેલ ઇનામ મળેલા છે. પણ મુદ્દો આ આવે છે કે આ એટલું બધું ટેકનિકલ કૌભાંડ છે કે એની આપણને સમજણ ના પડે, અને એટલા માટે વિરોધ પક્ષોએ 2023માં અને અત્યારે પણ એવી માગણી કરી કે સંયુક્ત સંસદીય સમિતિ નીમવામાં આવે અદાણીના કૌભાંડની તપાસ કરવાને માટે. એમાં બે બાબતો આવે કે અદાણીએ પોતે કૌભાંડ કર્યું છે કે નથી કર્યું, બરાબર, એની કંપનીઓ આમાં સામેલ છે કે નથી સામેલ, એની વાત આવે. અને પ્લસ માધવી બુચ અને ધવલ બુચનું એમાં જે હિત સંકળાયેલું છે એ કેવી રીતે સંકળાયેલું છે તેની વાત બહાર આવે. અને બીજી વાત એવી પણ બહાર આવે કે સેબીના કાયદાઓ અને નિયમોમાં કેવા ફેરફારો કરવા જોઈએ કે જેને પરિણામે આવા કૌભાંડો ન થાય, અથવા થાય તો તરત પકડી શકાય અને કૌભાંડ કરનારને સજા આપી શકાય. જો આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય તો જ આપણને ખબર પડે કે ખરેખર કેટલું કૌભાંડ છે, કેવું કૌભાંડ છે, કોણે કર્યું છે, એનાથી કોને ફાયદો થયો છે અને કેટલો ફાયદો થયો છે. પણ એક અગત્યનો મુદ્દો આપણે બીજો ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ, તે એ છે કે માધવી બુચ સેબીના પહેલા એવા ચેરપર્સન છે, પહેલા એવા અધ્યક્ષા છે કે જે ખાનગી ક્ષેત્રમાંથી આવ્યા છે. આ લેટરલ એન્ટ્રી છે, સમજણ પડી? કોઈ પરીક્ષા વગર કશું આવ્યા નથી. એ પહેલા જે બધા હતા તે બધા અધિકારીઓ હતા સરકારમાં કામ કરી ચૂકેલા માણસો હતા કે જે લોકો શેર બજારમાં નિયમન કરનારી આ સંસ્થાના અધ્યક્ષ થયા હતા. પણ આ એક એવી પહેલી વ્યક્તિ છે કે જે વ્યક્તિ બહારથી આવેલી વ્યક્તિ છે. તો હવે તો સવાલ ઊભો એ થાય બહારથી કેમ આવી, લાયા કેમ? એટલા માટે કે અદાણીને બચાવવા હતા. કારણ કે માધવી બુચનું હિત અને અદાણીની કંપનીઓનું હિત એ બંને ટકરાય કેવી રીતે? કારણ કે પેલા તો અધ્યક્ષ છે. તો આ જેને અંગ્રેજીમાં કોન્ફ્લિક્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ કહે છે તેવા પ્રકારનો મામલો છે કે હું એવા હોદ્દા ઉપર કેવી રીતે રહી શકું કે જે હોદ્દામાં મને બીજી કંપનીઓ દ્વારા ફાયદો થતો હોય અને મારે એ જ કંપનીઓ સામે તપાસ કરવાની આપવાની હોય. એટલે આપણને એવી પણ શંકા ગયા વગર રહે નહીં કે માધવી બુચને થોડા સમય પહેલાં જ આ સેબીના અધ્યક્ષ એટલા માટે બનાવવામાં આવ્યા કે જેથી અદાણીના કૌભાંડો બહાર ન આવે. મિત્રો, મને લાગે છે કે વિપક્ષોની માગણી સાચી છે. સંયુક્ત સંસદીય તપાસ નિમાવી જોઈએ અને એ જે તપાસ નિમાય એનો જે પરિણામ આવે એ પરિણામને આધારે, એની ભલામણોને આધારે કાનૂની ધોરણે પગલાં લેવા જોઈએ. ઘણી બધી તપાસ સમિતિઓ અગાઉ નિમાઈ ચૂકી છે, સંસદીય તપાસ સમિતિઓ. ઘણા બધામાં પગલાં નથી લેવાયા, એ પણ એક હકીકત છે. એટલે આપણે જેને કહીએ કે કાયદાનું શાસન નથી, જે લોકશાહીનો પાયો છે, એવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે જ, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. તો મિત્રો, આ રીતે આપણે હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ કંપનીના રિપોર્ટને, અદાણીની સામેલગીરીને, માધવી બુચની સામેલગીરીને અને એ બધાના સંદર્ભમાં કાનૂની ધોરણે શું થવું જોઈએ તેને જોવું જોઈએ અને એને વિશે વિચારવું. નમસ્કાર.